محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر المعادي واصرف واردع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا رب
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع من القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأنحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتأش وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم النور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح واجد به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من كين متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه. طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين
صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وهو الحبيب المجتبى كدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب الفرح من فقده حزنا صرا رب الحب لشوقه دمعا سلا ربا فرح من فقده حزنا صرا ربا حب لشوقه دمعا سلا ربا فرح من فقده حزنا صار ربا حب لشوقه دمعا سلا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عاذم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشافع أنا قط لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبا قوله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من مؤتي تقاصر أن أطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا فالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أرحم لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرري أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لا حدس لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أرحم لنا يا طيبة
وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نيل المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يرمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشبن عبن مناف بن كسي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم برفعه لاسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالتور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى زهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين
الحسين والحسن مرحبا فلها أنت فتسجد وتنادى شفعت الشفاعة الله صلى ما بدا النور وشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات ورفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة طالية واختمي العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تعالى
من له الحسن تجمع أحمد الطهر وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah kuliah duha Irma Ikatan Remaja Masjid Agung yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat karunia, nikmat kesehatan dan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikram ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta para keluarga beliau, sahabat beliau hingga kita selaku umatnya akan dapat mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Madihij yang akan membawakan tausiah agamanya mengenai tema amalan di bulan Syawal, yakni pada hari ini Ahad tanggal 22 Mei 2022 Masehi atau bertepatan tanggal 21 Syawal 1443 Hijriah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita kuliah duha pada siang hari ini dengan melafazkan surat Ummul Kitab Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa zurriyyatihi wa li baitihi kiramil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, untuk yang bertanya kepada ikhwan harap untuk mengajungkan tangannya dan mengasih tahu namanya, dan untuk para akhwat yang ingin bertanya silakan untuk menulis di kertas. Baiklah, pada hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan penyampaian tausiah agama oleh Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Madihij.
kepada beliau, fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini dikumpulkan di sini bertemu sama antum sekalian. Ya, yang kemarin mau ke rumah ya, anak keluar. Sekarang kita ketemu, alhamdulillah, minal aidin wal faidin, kullu amin wa antum bil khair. Dan mudah-mudahan insyaallah kita ditemukan oleh Allah Ta'ala di Ramadan yang akan datang dalam keadaan lebih baik, sehat wal afiyah. Dan tidak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan agung kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkhusus kepada keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Ya, jadi faedah bulan Syawal. Sebenarnya faedah bulan Syawal ini tidak terlalu banyak. Tapi ada poin-poin di bulan Syawal ini yang mana luar biasa, inti daripada setengah agama. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Syawal, ya, naik. Jadi kalau dulu tuh baca ini Syawal ini lebih utama lagi. Ngapa demikian dikatakan bulan Syawal, bulan yang meningkat? Kata ulama, barang siapa yang beramal di bulan Ramadan, ya, dia Al-Quran di bulan Ramadan, salat witirnya, salat sunnahnya, zikirnya, ibadahnya di bulan Ramadan, ketika di bulan Syawal dia harus meningkat. Nah, ketika dia meningkat, maka dia mendapatkan keberkahan bulan Syawal. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa man kana fi yaumin, barang siapa yang hari ini khairun min amas, lebih baik dari kemarin. Jadi ibadah kita ini, mukmin itu macam mana? Yang beramal hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Syawal ini dikatakan bulan Syawal. Kenapa demikian? Biar kita melanjutkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Tapi kebanyakan orang bulan suci Ramadan, masya Allah, ketika di bulan Syawal lemah, lesu dia. Seakan-akan dia pikir begini, ini kebanyakan kita umat muslim ini, seakan-akan kita menjadikan Ramadan itu tempat tabungan kita, gudang ibadah kita. Jadi di Ramadan kita beribadah kepada Allah, banyak ibadah. Ketika masuk bulan Syawal sudah seakan-akan ibadah kita di Ramadan itu cukup untuk 1 tahun yang akan datang. Nah, ini salah, ini khotok. Nah, makanya dikatakan bulan Syawal. Apa itu bulan Syawal? Bulan yang meningkat. Makanya orang-orang yang dikatakan yang ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan, itu dilihat Syawalnya. Kalau bulan Syawal dia seperti mana dia lakukan ketika dia Ramadan, nah inilah orang yang berhasil. Kan banyak ungkapan nih, laisal aid, tidaklah lebaran, aid raya lebaran dengan pakaian yang baru. Tapi id itu apa? Dengan bertambahnya ketaatan. Nah, makanya kita lihat di bulan Syawal ini, salah satunya kita harus semangat. Apa semangat? Ibadah. Dulu mungkin di Ramadan kemarin salat sunnah kita luar biasa, tarawihnya ya, sampai 20 rakaat. Nah, witirnya 11 rakaat. Belum yang lain-lainnya. Nah, sekarang ini mana? Sekarang ini harus kita terapkan qabliyah, ba'diyahnya, duhanya, witirnya. Nah, salat witir. Gimana salat witir? Kalau Ramadan kan biasa kita salat witir sebelum ba'da apa? Tarawih, sesudah tarawih 3 rakaat. Ketika malam ba'da sahur 8 rakaat, jadi 11 rakaat. Sekarang gimana kita? Ini bukti. Jadi boleh tarawih itu. Apa tarawih itu boleh, witir itu boleh. Macam mana witir? Ada kan orang ngomong kalau sudah salat witir tak boleh salat lah lagi. Naam. Hadza qal Imam Ghamli. Tapi kalau Ibn Hajar ngomong macam mana? Boleh.
Witir itu 11 rakaat. Kalau kita sudah 3 rakaat, nak tambah lagi 2 rakaat jadi 5, boleh. Intinya yang penting ganjil. Nah, ini satu faedah. Nah, faedah lagi di bulan Syawal ini kita disunnahkan untuk puasa. Puasa apa? Puasa sunnah di bulan Syawal, yaitu puasa sittah min Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Jadi sunnah kita puasa. Kapan waktunya dimulai? Tanggal 2 Syawal sudah boleh. Kalau kita dulu di Hadramut, jadi lebaran hari ini, besok puasa lagi langsung. Iya, besok puasa lagi seluruhnya. Bukan yang di situ seluruhnya yang di kota Tarim itu puasa galau. Kapan lebarannya? Tanggal 7. Pas 7 Syawal baru namanya uatan. Baru ini. Tapi kalau di Sewun, Tarim, belasano lagi Sewun. Sewun itu sama Tarim itu kalau kita naik mobil 45 menit. Bahasanya dari masjid ini, dari Masjid Agung ke mana? Bandara lah. Iya, kurang lebih ke bandara. Itulah Tarim Sewun. Kalau Sewun mirip seperti di Palembang. Karena di Palembang ini ngikuti orang-orang yang di Sewun, Palembang ini. Lebaran hari ini langsung acara, besoknya acara. Nah, kita macam mana? Boleh Pak. Puasa Syawal itu tidak mesti habis lebaran langsung puasa. Tapi al-afdalnya macam mana? Amalan di bulan Syawal ini langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6. 7. 6 hari. Nah, kalau kita tidak bisa, boleh tak dicicil? Sekarang tanggal berapa sekarang Syawal? 21 sekarang. 21 Syawal masih bisa. Macam mana caranya? Bisa dicicil. Hari ini puasa misal. Libur kan, puasa hari ini. Besok tidak puasa, besoknya lagi nak puasa boleh. Terserah. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Nah, ada masail pembahasan di dalam puasa ini, boleh tak digabung dengan puasa qadha? Kan kadang-kadang ada yang Ramadannya tidak lengkap. Ramadannya tidak apa kalau orang Palembang ngomong? Bolong ya. Sayangnya nih. Anak alhamdulillah ya. Kita ini alhamdulillah mungkin dari kecil mungkin kita puasa tidak bolong-bolong. Kemarin Ramadan nasallahu afiyah di luar sana. Makanya kalau Ramadan itu malas nak keluar ngapa? Pagi-pagi orang sudah ngerokok. Pagi-pagi adzan subuh. La ilaha illallah. Kita keluar majelis adzan subuh, aku tidak ada malu lagi sama Allah. Tidak ada malu lagi sama makhluknya Allah, sama manusia. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahalanya puasa itu besarnya luar biasa. Kenapa? Karena ibadahnya itu antara kita dan Allah. Apalagi di sini dekat pasar. Oh, kan main. Orang yang tidak puasa itu sudah biasa. Tidak malu. Gara-gara negara kita ini gara apa? Apa kalau ngomong nih? Bebas ini apa? Iya, bebas untuk apa? Iya, sekarang macam ini, balak musibah datang. Hati-hati, jangan sampai kita macam itu. Nah, balik lagi kita di Ramadan ini, apa Syawal ini boleh tak? Boleh. Boleh hari ini puasa, besok tidak. Boleh 2 hari puasa, hari ketiga tidak. Sambung lagi boleh. Yang penting 6 hari. Dan boleh tak digabung dengan puasa qadha? Kalau kita jarang, misalnya kita lengkap puasa, mungkin an-nisa perempuan itu dia tak puasa, boleh tak digabung? Boleh. Macam mana caranya? Boleh jadi niat qadha duluan. Karena ada perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau qadha kan puasa wajib. Jadi niatnya kapan? Niatnya ketika malam. Misal malam ini, besok kita nak puasa Syawal. Malam ini kita sudah niat. Ya Allah, aku niat besok pagi puasa qadha dan puasa sittah daripada bulan Syawal. Ini boleh nih. Tapi macam mana kalau niatnya sunnah duluan? Besok aku nak puasa sunnah. Kedua, baru besok aku nak puasa sunnah Syawal dan qadha. Ini hilaf ulama. Ada yang ngomong tidak sah galau-galaunya. Ada yang ngomong sah galau-galaunya. Ada yang ngomong tengah-tengah. Sah yang pertama, tidak sah yang kedua. Tapi kita Imam Ramli ngomong sah galau-galaunya katanya. Nah, tapi kita sebagusnya khuruju minal hilaf. Keluar daripada apa? Perdebatan ulama. Macam mana caranya? Khusus minan nisa, niat wajib dulu. Aku niat esok hari puasa
Qadha dan puasa sittah daripada bulan Syawal. Ini luar biasa ini. Puasa sittah daripada bulan Syawal. Kerana disebutkan dalam hadis, orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal sesudah 30 hari di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia puasa selama satu tahun. Luar biasa kita umat Nabi Muhammad ini. 36 hari. Tapi seakan-akan puasa selama setahun. Itu kalau tidak salah umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam puasanya 6 bulan. 6 bulan puasa, 6 bulan tidak. Kita setiap hari dapat pahala seperti mana orang puasa, dengan syarat nambah daripada Ramadan, tambah di bulan Syawal 6 hari. Gimana kata ulama caranya? 30 tambah 6 berapa? 36 dikali 10 seperti mana kata Allah Taala, man jaa bil hasanah fa alaihi asra amsalihha. Orang yang berbuat baik maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. 36 dikali 10 berapa? 360, sama seperti jumlah hari dalam satu tahun. Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad. Dan amalan lagi di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ini apa? Silatul rahim. Ini bulan Syawal ini luar biasa, silatul rahim. Seperti mana kita ba'da Syawal, Aid, seperti antum-antum sekalian ya. Kalau tahun yang kemarin datang ke tempat anak, kebenaran tahun ini anak keluar, tapi insya-Allah silatul rahimnya di sini ya. Nyambung insya-Allah. Nah, ini sunnah silatul rahim. Karena tidak ada amalan yang bisa manjangkan umur, meluaskan rezekinya, dari bala musibah kecuali silatul rahim. Orang yang silatul rahim itu dibanggakan, dicintai makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang di langit. Sebaliknya, orang yang putus hubungan lebih dari 3 hari dilaknat oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati-hati kita. Tidak boleh kita tidak berteguran bahasa Palembang. Kecuali macam ini. Kita punya sohib kita ni melakukan sesuatu dosa besar atau dosa kecil. Contoh dia galak bohong, contoh dia galak maling, contoh dia galak apa? Misal yang besar, minal kabair. Contoh dia galak berjudi atau narkoba. Kita ingat ke sama dia, berhentilah sudah berjudi, berhentilah narkoba. Masih tak usah tegur ke, tidak apa-apa. Sampai yaumul qiyamah tidak apa-apa, tidak berdosa. Kenapa? Kerana kita tidak negur dia kerana amal perbuatannya. Kecuali kalau dia sudah bertaubat kepada Allah. Dia sudah bertaubat kepada Allah, sambung lagi. Atau seorang suami, mungkin di sini ada sudah nikah. Seorang suami boleh dia mengajis. Ajis itu apa? Apa bahasa Palembangnya? Tidak berteguran. Suami boleh tidak negur isterinya. Didiamnya isterinya. Lebih dari 3 hari. Sampai kapan? Sampai isterinya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh isterinya, solat subuhnya telat. Bangun ke masih telat. Didiamkannya. Boleh tidak berdosa. Malah wajib. Seorang suami sama isterinya. Atau seorang bapak sama anak-anaknya. Anaknya disuruh solat, tidak mau solat. Tidak dinjuknya duit oleh bapak, tidak apa-apa. Tidak dinjuk makan, tidak apa-apa. Kalau sudah balik. Kenapa? Menajis itu apa ya bahasa kita ya? Pecak mendenda macam itu. Apa bahasa Palembangnya? Kayak dia apa? Kalau polisi itu kalau melanggar ditilang. Nah, apa ini? Diinjuk hukuman. Ini penting ini. Kita punya kawan macam itu juga. Satu sama lain ngajak di dalam kebaikan. Kalau dia tidak baik, ingatkan. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang dimurkahi oleh Allah. Tegur, tidak galak sudah. Tidak usah tegur, tidak apa-apa. Karena zaman sekarang ini, kalau dulu kan zaman bergaul. Banyak bergaul. Kenapa? Karena orang dulu baik-baik kalau bergaul mendapatkan keberkahan. Sekarang ini mendap di rumah. Ya, sampai ada sikap tabi'in ngomong, sekarangnya zaman sukut. Sekarang ini zamannya diam. zaman sukut, luzumul buyut, wa ridha anil kud. Zaman sekarang ini diam, jangan banyak ngomong. Wa luzumul buyut, jangan banyak keluar dari rumah. Diam di rumah. Ngapa? Karena zaman sekarang ini zaman banyaklah rusaknya dari benarnya. Yang ketiga apa? Wa ridha anil kud. Ridha anil kud ini syukuri rezeki yang ada di rumah kita. Jangan tengok rumah orang lain. Jangan tengok tempat lain. Kalau rumah kita ada makanan, sudah syukuri. Nah, ini fadilah daripada bulan Syawal. Selanjutnya fadilah di bulan Syawal juga. Ada kaidah ngomong, ada yang ngomong bulan Syawal ini dulu orang jahiliyah namai bulan Syawal ini bulan
ontoh itu lagi siap nak mengandung. Jadi katanya tidak boleh zuat katanya. Tahu zuat ente? Tidak boleh nikah. Bulan Syawal tak bagus nikah. Bulan Syawal tak bagus zuat. Kenapa? Itu tadi apa adahnya mereka. Adah. Makanya kalau ada ibadah wal adah bertentangan, tahu ibadah, syariat dan adat. Wong Palembang ni adat. Apa adat kita Palembang? Hah? Apa? Banyak adat kita Palembang Maki baju apa? Apa namanya? Bukan batik, apa dia? Bukan telok belango yang kalau telok belango itu pakai nong Cina itu. Ya, Cina punya adat. Akhirnya baju Cina itu, akhirnya Cina masuk Islam kan, Islam Muslim. Akhirnya bikinlah baju Muslim tapi bentuknya bentuk Cina. Harus tahu sejarah sedikit banyak Palembang ni ada, bukan pecak batik ada di kita ni kan. Songket. Nah, songket. Coba tengok kalau ada orang kalau ada budak kecil marhabanan dipakai ke songket. Adat tak itu? Adat. Bagus tak? Bagus. Melanggar syariat tak? Tidak. Jalan tak apa-apa. Tapi kalau ada adat yang melanggar syariat, apa? Contoh zuatan. Ada organ tunggal. Tapi ana dulu kalau ceramah diundang wong zuatan, ada organ tunggal lah pening kepala. Akhirnya tak pernah lagi. Kalau kamu zuat jangan ngundang. Kenapa? Kecuali tak kata organ tu tunggal. Tapi sekarang kata lagi dulu. Sekarang kata lagi. Tidak kejinguan lagi. Nah, macam mana hukumnya? Kalau ada maksiat, jadi uang kalau kita ngundang, ada yang nikah, ngundang kita, wajib kita datang. Kecuali di dalam acara itu, kecuali tidak ada kemaksiatan. Ada maksiat haram kita pergi. Nikah, ada agen tunggal. Ustaz, Habib, agen tunggalnya sudah nikah ini. Sudah agak, sudah ceramah. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ceramah langsung dum. Hati-hati, kamu jangan. Ingatkan jangan. Kenapa jangan? Ada orang ngomong, anda pernah tanya sama orang. Kenapa nikah itu harus ada organ tunggal? Beb katanya, kalau tidak ada organ, tidak ada acara katanya. Apa bahasanya? Kalau tidak ada organ, bukan apa? Mana? Tidak lengkap. Syarat ini tidak lengkap. Mana boleh macam itu? Haram hukumnya. Hilang keberkahannya. Semak perhatikan. Jadi jangan. Kalau bisa undang hadro. Sekarang kan ada hadro. Undang, apalagi kamu undang besok hibak. Jadi balik modal ujung Palembang tu. Balik modal ngecik biaya. Tidak apa-apa. Kamu juga macam itu. Misal si A yang zuat ini datang, kaget si B yang zuat, si A itu yang tampil luar biasa. Dan itu membuktikan ngajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca maulid dan lain-lainnya. Nah, balik lagi Syawal ini, makanya ada sebagian orang, tak galak nikah di bulan Syawal. Tak galak zuat di bulan Syawal. Ngapa katanya? Kalau zuat di bulan Syawal tidak bakal lama. Bakal pisah, bakal ini, bakal itu katanya. Ini kepercayaan orang jahiliyah sebelum umatnya, sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya agama Islam. Ini orang dulu. Nah, di Palembang ini masih ada kalau jangan nikah di bulan ini, bulan terjepit katanya. Tak tahu, anak juga bingung. Bulan terjepit itu bulan apa? Dagang tak laku katanya, kurang. Jangan buka dagangan, bulan terjepit, jangan nikah. Salah kata. Kalau memang sekarang ini pasar sepi, wajarlah. Kenapa? Karena uang itu sudah beli waktu lebaran. Sebelum lebaran uang sudah belanja banyak. Jadi stok itu masih banyak. Nikah tak boleh? Bukan. Itu amalan orang jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad datang, Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kapan itu? Di bulan Syawal. Jadi mudah-mudahan insya-Allah yang hadir di sini yang belum nikah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih jodoh, mudahkan, gampangkan insya-Allah. Tapi ingat, niat zuat itu bukan kerana nafsu, tapi kerana taat kepada Allah. Kenapa? Biar sempurna. Disebutkan biasanya orang yang nikah itu belum sempurna agamanya. Kalau dia sudah nikah, maka sempurnalah agamanya. Nikah bukan kerana nafsu. Nikah kerana bukan
ketampanan atau kecantikan orang yang kita nikahi. Bagi laki-laki mungkin milih yang cantik, bagi perempuan milih yang tampan, atau harta yang banyak. Lah, ya. Atau apa? Tingkat derajat yang tinggi enggak, tapi pilihlah kalau nikah, pilihlah agama. Ya, ad-din, agama. Itu yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Syawal ini sunnahnya apa? Yang paling utama nikah, zuat. Makanya coba kita lihat, kalau ba'dal Id, banyak para habaib itu nikahkan anak-anaknya. Dari lebaran ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 terus. Yang ini nikah, ini nikah, ini nikah, ini nikah, ini nikah. Karena sunnah. Dan hari ini juga ada. Nih, anak lupa hari ini. Anak nerima undangan kamu, ingat, ya Allah, sebelah rumah itu nikah di Asgab sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi namanya takdir. Iya, memang harus ke sini. Sudah bismillah ke sini. Nah, balik lagi tadi nikah tadi. Jadi nikah ini luar biasa. Kapan waktunya? Yang al-afdalnya nikah ini di bulan Syawal. Nah, tempatnya mana yang paling afdal nikah tempatnya? Di masjid. Hari Jumat. Tapi ngapa kadang-kadang para habaib itu jarang. Para guru kita atau habaib kita jarang zuat hari Jumat atau di masjid. Nah, ini ada muskilah, ini ada masalah. Penting ini. Apa pentingnya? Kadang-kadang ada sebagian orang ngadakan nikah di masjid. Tadi ada. Di sebelah ayat itu ada nikah. Ya. Di masjid. Nah, benar sunnah. Siar. Tapi ditakutkan macam ini. Para nisanya, para perempuan. Kan yang boleh masuk masjid itu orang yang suci dari hadas besar. Janabah. Nah, kadang-kadang ada perempuan, kadang-kadang masuk ke masjid. Dia lagi keadaan hadas besar. Lagi keadaan halangan. Tak boleh. Ada sebagian yang pernah ngomong sama anak Habib, katanya kami ini punya hadas besar tapi tidak ngotori. Naam, kalau ngotori haram hukum, tidak, ya haruslah tidak ngotori. Tapi yang dimaksud di situ bukan masalah ngotori tidak ngotornya, tapi hadas besarnya. Contoh laki-laki. Ya, ada orang tidur di masjid. Contoh, ada yang tidur tidak tahunya dia mimpi. Janabah, hadas besar, maka dia wajib keluar dari masjid. Mandi wajib dia harus. Baru balik lagi ke masjid. Kalau tidak haram hukumnya. Kenapa demikian? Karena hadas besarnya. Nah, begitu juga perempuan. Tidak boleh di masjid. Dia berdiri di masjid dalam keadaan hadas besar. Bukan masalah ngotor atau tidak ngotorinya. Tidak usahlah ngotori dengan sesuatu yang najis. Ngotori dengan sesuatu ini. Tisu. Anak pakai tisu. Selesai anak pakai tisu, anak buang. Di masjid. Kayak itu nah. Permen itu. Itu kalau sengaja orang buangnya dosa itu. Iya. Ini masjid kan? Masjid bukan ini? Masjid ini kita itikaf boleh di sini. Enggak boleh itu. Buang yang kayak itu. Enggak boleh. Sesuatu yang suci lagi enggak boleh ngotori masjid. Apalagi dengan sesuatu yang haram, yang najis, lebih lagi. Nah, balik lagi tadi nikah tadi macam itu. Nikahlah di bulan Syawal. Ya, mudah-mudahan insyaallah ya. Kalau tidak tahun ini, tahun depan mudah-mudahan dapat jodoh, mudah-mudahan. Cari dulu, ingat Ismail, perhatikan. Carilah jodoh tadi, perempuan tadi agamanya. Baik juga perempuan, carilah laki-laki tadi imamnya. Ya, imam di dalam agamanya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala apa? Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa amaikum in yakunul fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Di sini disebutkan, nikahlah kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik dari kalian, cari yang baik, yang sesuai, yang satu derajat sama kita. Ya. Kalau kita tidak punya duit, bahasanya carilah yang tidak punya duit. Ya. Kalau kita cari yang berduit, sago kita kaget. Ya. Dalam fikih itu demikian. Jadi macam ini. Kalau kita nikah, contoh baik, laki-laki nikah sama perempuan ini biasa dia di rumahnya ada pembantu. Maka wajib kita nyiap ke pembantu. Kamu belajar kan itu ghayat tagrib. Nah, di situ kagak ada. Kalau misalnya setahun dia beli pakaian itu 5 kali. 5 kali. Atau sebulan sekali dia ganti pakaian, wajib ngadukan ganti pakaian. Makalah carilah yang sederajat. Iya. Tapi ada yang komen, Habib, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nikah sama Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, Ummuna Sayyidina Khadijah,
Bagaimana itu Habib? Oh, ini lain. Sayyidina Khadijah khususiyah. Sayyidina Khadijah itu khususiyah. Dia keluarkan apa? Seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khadijah juga sudah tahu, pamannya yang ngomong, kaget bakal ada si Nabi yang mana kau bakal jadi suaminya kau. Karena sudah ada ditulis. Nah, balik lagi tadi nikah tadi. Ada yang kadang ngomong, Habib, kalau kita nak nikah, nak zuat, tak kasih duit. Orang Palembang, buntu. Buntu. Jangan takut. Kena disebutkan dalam Al-Quran apa? In yakunu fulgara. Apabila kalian miskin, bahasa Palembangnya buntu. Yuhinumullah, maka Allah yang akan mengayuh ke kalian. Jadi ada orang datang sama si kau alim ngomong, anak ini buntu, Palembang ya tak? Miskin anak ini. Cak mana nak kaya? Zuat katanya. Zuat datang lagi. Masih juga buntu, zuat sampai 3 kali zuat jadi orang kaya ni. Ayo. Jadi kaya. Jadi kamu kalau pengen memang benar. Kalau pengen apa bahasanya kehidupan dunia ini meningkat, nikahlah. Tapi ingatkan, nikah tadi, zuat tadi kerana Allah, kerana sunnah Nabi Muhammad, bukan kerana nafsu. Bukan kerana pengen kaya. Tapi memang wong kalau dia nikah insya-Allah ekonominya naik, meningkat. Iya, yang sudah ngalami pasti tahu. Beda. Kenapa? Karena dulu rezekinya dia cuma siko. Kita laki-laki rezeki kita cuma untuk kita. Ketika kita nikah ada rezeki istri kita buat kita. Ada rezeki anak-anak kita, itu luar biasa. Nikah luar biasa rezekinya naik. Ketika nikah punya anak, rezekinya lagi luar biasa. Jadi jangan takut. Balik lagi tadi nikahlah di bulan Syawal. Ini faedah di bulan Syawal ini, faedahnya sikot tu lah yang paling utama apa? Zuat. Ingatlah, zuat tadi niatnya apa? Kerana Allah. Ada 3 niat zuat. Sebenarnya niat zuat ni banyak. Di karangan Syekh Ali bin Abu Bakar Syakran ada karangannya banyak sekali niat-niat zuat. Tapi di dalam kitabnya Imam Haddad ada 3. Yang pertama niat kenapa? Karena sunnahnya Nabi Muhammad. Kedua niat zuat apa? Menjaga daripada mata. Menjaga nafsu ini biar tidak keluar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga apa niat zuat? Supaya mendapatkan anak soleh dan soleha. Ini luar biasa. Nah, jadi ada satu cerita sih kak. Kita tutup majlis ini dengan satu kisah. Jadi di zamannya tabi'in ada yang namanya alim ulama hebat, luar biasa, Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini luar biasa. Jadi waktu di musim haji, di zaman hajilah ada amir, presiden kalau bahasa kita, presiden pergi haji. Zaman dulu nak presiden nak siapa pergi haji tak kata apa. Kalau sekarang kan beda. Presiden pergi haji dijaga pacak macam ini kan. Ada apa wewenang khusus. Kalau dulu tidak sama bah. Ya. Jadi raja ini Amirul Mukminin ini khalifah ini pengen nak nyium Hajar Aswad. Setengah mati. Tak pacak kami. Akhirnya dia merintahkan pasukannya buat jalan katanya. Oh, pasukannya turun buat jalan. Uang tadi di negeri kalau. Baru pacak dia nyium Hajar Aswad. Selesai dia nyium Hajar Aswad, baliklah dia. Selesai duduklah dia di haram. Nah, lama itu datanglah Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak datang tawaf ke Mekah, itu dinjuk jalan sama wong. Nah, ini bedanya. Bedanya Abdullah ibn Mubarak sama khalifah. Khalifah tadi nyari jalan dia. Buat jalan. Ini Abdullah ibn Mubarak orang yang ngasih jalan terbuka. Inilah bedanya dunia dan akhirat. Inilah bedanya harta dan ilmu. Duduknya kamu di sini lebih afdal lagi pada solat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Nah, masuklah Sayyidina Abdullah. Langsung tidak ngomong Sayyidina Abdullah, diam baik. Uang ngasih jalan langsung. Akhirnya khalifah ini heran, siapa ini? Iri dia. Raja dari mana ini katanya? Aku raja lagi tak baca. Ini raja dari mana? Dia nanyalah sama alim ulama. Khalifah dulu macam itu. Wakilnya uang alim. Ini sekarang la ilaha illallah. Menteri agama lagi kemarin nak ngerti agama. Mana? Ini nanyalah presiden Khalifah dengan alim ulama, penasehatnya.
Siapa ini? Raja dari mana ini? Dijawab sama orang alim itu, wahai khalifah, wahai rajaku, inilah raja yang sejati katanya. Raja mana ini katanya? Bukan raja dia ini. Dia ini namanya Abdullah ibn Mubarak. Abahnya dulu bekas budak. Terkejut raja itu. Iya, ini orang alim luar biasa. Nah, macam mana Abdullah ibn Mubarak ini saking jadinya luar biasa? Kena cerita. Jadi dulu Mubarak ini budak. Jadi ini apa motivasi buat kita buat antum sekalian, kalau anda sudah zuhad sudah. Buat antum yang belum zuhad motivasi. Jangan kalau juang tuh jangan mudah jangan pesimis, optimis. Ini Abdullah ibn Mubarak ini tidak tinggi, pendek, budak, hitam. Itu kakinya pecah-pecah. Kalau bahasa Palembangnya sagolah nak dijingok. Iya. Tapi dia punya sifat yang luar biasa. Jadi tugas dia, begawilah dia di kebun tuannya. Kalau tidak salah kurang lebih 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Kebun anggur tuannya punya. Akhirnya tuannya ini satu hari ngajaklah kawan-kawannya. Ayo ke kebun mana? Kita santai. Makan anggur lagi panen. Ayo ke kebun mana? Cak kamu misalnya di dusun nih. Ini kebun ada, nah datang ambil-ambil. Nah macam itulah kurang lebih. Datanglah, saking di situ sudah sampai di kebun, tuannya ngomong sama Mubarak, ya Mubarak katanya, pilihkan, embekkan aku anggur yang manis. Langsung masuk ke kebun, Mubarak ini ambil anggur. Dimakan tuannya masam. Nah intinya anak ngomong yang manis ini. Ini yang masam ini, embek lagi. Bolak-balik sampai 3 kali. Tak ditanya sama tuannya, kau ini bahasa Palembang gitu ya. Kau ini apa gawe kau 5 tahun kau di sini. Tak tahu yang mana manis, yang mana asam, yang mana manis. Apa gawe kau dia? Palembang ada. Apa gawenya kau di kebun selama ini 5 tahun kau di kebun ini, kurang lebih. Kalau salah 5 tahun. Salah sanawat atau khamsa sanawat. 5 tahun, 3 tahun apa 5 tahun? Tuannya marah-marah. Kau ini macam mana? 5 tahun kau begawe di apa? Begawe sama aku 5 tahun di kebun ini. Kau tidak baca bedah ke? Yang mana anggur yang manis dan anggur yang masam? Dijawablah sama Mubarak ini. Wahai Tuan katanya, ana di kebun nih tugas sana begawe, bukan nyicip anggur kucing. Wallahi demi Allah, selama 5 tahun sebutir beda ana pernah makan anggur di sini gitu. Oh ini hebat ini, warok ini namanya. Amanah, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau kita dapat percaya dari wong, kepercayaan dari wong, jago kepercayaan itu. Nih, kenapa? Karena yang bakal ngasih keberkahan itu bukan wong tadi, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita dikasih amanah oleh Allah dengan waktu. Masa muda kita waktu. Nah, gunakanlah untuk taat kepada Allah. Kayak diberkahi oleh Allah taala seperti Mubarak ini. Itu tuannya diam langsung. Dia bilang sama tuannya, maaf wahai tuanku, aku selama ini katanya gawe aku ini macam ini. Bukan nyicip anggur. Kau tak pernah ngongkon aku nyicip anggur. Bahasa Palembang ada. Palembang ni kasar ni kan bahasanya. Jadi aku tidak tahu. Diam tuannya. Langsung selesai acara, balik tuannya. Ngomong sama bininya. Wahai istriku, aku sudah dapat calon suami dari putri kita. Ini kebenaran, putri tuannya ini banyak yang mintanya. Tidak dikasih sama tuannya, dipilih-pilih terus. Tidak cocok ini, tidak cocok ini. Padahal yang milihnya wong-wong yang hebat, wong yang kaya segala macam. Tapi tuannya ini tidak nyingok harta, tapi nyingok warok. Warok itu apa? Sifat kewarokan. Sekarang ini jarang wong sudah ada warok itu. Apa itu warok? Yang menjauhi daripada yang subhat. Akhirnya ngomong sama istrinya. Dijawab sama istrinya, benar apa? Palembang ada. Benar apa kau nak nikah ke putri kita yang cantik ini dengan Mubarak? Mubarak ini macam ini. Coba dulu kata suaminya, kau tanya sama putri kita. Ditanya sama ini ya, apa kata putrinya? Ini wong yang saleha, ad-din, agama. Kalau wong tua dia ngomong, kalau abah sama ibu setuju sudah bismillah katanya. Akhir dinikah kalah, dapatlah anak namanya Abdullah ibn Mubarak. Ngapa sebab? Kena abahnya warok, ibunya saleha. Jadi makanya jangan pernah kita makan sesuatu yang haram.
Apalagi kalau sudah punya istri, ya, punya anak, jangan juga yang haram. Kalau kita pengen anak-anak kita saleh dan soleha. Ada cerita sikol lagi. Kalau tidak salah, abahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau tidak salah. Atau kalau tidak salah, abahnya Imam Abu Hanafi. Itu jalan di sungai dia. Sungai Musi. Jalan di pinggir sungai. Dia nengok ada apel yang hanyut. Ini lagi lapar, lapar, nimbe dicokotnya. Ketika satu cokotan, langsung ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini punya siapa ini apel ini? Nah ini wong yang soleh. Punya siapa ini? Oh langsung takut dia, karena masuk sesuatu yang haram, dibawa sama dia. Apel yang satu gegetan tadi dipegang sama dia, dibawa, diselusuri sungai tadi. Sampailah, singkat cerita, sampailah ke kebun apel. Tadi anggur ya, ini apel kita cerita. Iya. Motivasi buat kamu supaya zuhud. Zuhud itu yang penting nih, niat dulu. Kaget yang lain-lainnya dibawa oleh Allah Taala, tapi niat yang baik. Balik singkat cerita, ditanyalah sama wong yang punya kebun. Siapa yang punya kebun ini? Dijawab sama orang di kebun itu, yang punya kebun ini Fulan ibn Fulan. Tinggalnya di sana, jauh rumahnya. Antar ke aku, udah baca atau kebun. Aku begawi di kebun ini. Akhirnya berjalan kaki dia. Natangi rumah yang punya kebun. Ketika datang ditanya sama yang punya kebun rumahnya, siapa kau, dari mana? Aku ini dari sini. Ngapa kau datang ke sini? Ini nah katanya. Apel. Ngapa dengan apel ini? Kata yang punya kebun, yang punya rumah. Cerita kayaknya, aku dapat apel ini hanyut, perut aku lapar, aku makan. Tapi ketika aku makan, aku bingung. Ya Allah, aku tidak tahu apel ini halal atau haram. Subhat berarti apel ini. Makanya aku datang kepada engkau minta redo. Kalau tidak, bayar. Aku bayar katanya. Sudah, tuannya nyingok. Oh ini Masya Allah, ini budak muda. Pemuda masih muda. Masya Allah. Dengan cuman segegetan apel, dia berani jalan kiloan meter. Untuk mencari ridho apel ini. Akhirnya dites oleh tuannya. Ya sudah, kalau kau pengen ridhonya aku, kau begawe sama aku. Setahun tidak digaji. Setahun. Secokotan apel. Ya sudah. Karena pemuda tadi Masya Allah. Ya sudah katanya. Siap begawi selama setahun. Tidak digaji sama sekali. Ketika setahun selesai. Dia ngomong sama tuannya. Wahai tuan. Aku ini sudah apa? Sudah setahun begawi sama kau. Nah sekarang ini. Utang aku sudah lunas. Aku nak balik katanya. Aku nak balik ke tempat aku. Setahun tidak balik-balik. Apa kata tuannya? Oh kau nak balik? Sudah tunggu katanya. Sekarang ini aku nak unjuk kau hadiah. Hadiah daripada gawe kau sana apa? Aku nikah ke kau dengan putriku katanya. Luar biasa. Akhirnya dapatlah situ imam besar, salah satu imam 4 madhab. Ini luar biasa. Makanya inti macam ini. Kalau kita nikah laki-laki, carilah perempuan karena agamanya. Perempuan juga carilah suami atau laki-laki karena dinnya, agamanya, karena agama ini akan bawa kita daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dengan waktu yang singkat ini, sebentar lagi azan insyaallah, mudah-mudahan yang hadir di sini baik yang depan atau yang belakang yang belum zuhud, mudah-mudahan Allah taala jadi kasih jodoh yang baik, istiqamah di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikasih anak yang saleh-salehan insyaallah. Yang hadir semuanya insyaallah didatangkan jodohnya, yang dapat jodoh yang sudah zuhud mudah-mudahan dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan insyaallah semuanya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya dunia, kaya akhirat. Hadza ma'aqulakum afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Al-Habib atas tausiah agamanya pada hari ini. Baiklah, para teman-teman sekalian yang ingin bertanya kami persilakan. Yang akhwat dipersilakan untuk menulis di selembar kertas. Oke, sepertinya ada. Akhwat yang nanya nih. Insyaallah. Allah yubarik. Ikhwan nak ada bertanya nih, paham kan kalau zuhud insyaallah. Ada 2 pertanyaan. Ya, boleh. Assalamualaikum.
Afwan, Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. izin bertanya, bolehkah kita menjaga jarak dengan seseorang tanpa memutuskan tali silaturahmi karena suatu hal? Boleh kita jaga jarak pada seseorang? Tanpa memutuskan tali Oh, silaturahmi. iyalah wajib. Perempuan itu harus dia jaga jarak. Karena perempuan, sebaik-baik perempuan yang tidak keluar dari rumahnya harus jaga jarak dengan siapapun kecuali dengan dia punya mahram. Yang lain-lain jaga jarak seperti kita ini nah. Ada syatir ni. Tak boleh dia buka. Harus. Wajib. Dan jaga silaturahmi wajib. Oh, doa sifat kita Fatihah doa sifat mudah-mudahan Al-Fatihah bin niyat sifat khususan saudari Yayu Talha Amalia binti Kiai Gus Muhammad Amin dan Yona Ayu Lestari binti apa ni? Binti Ahmad Yanson. Ya, Ahmad Yanson. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan, Allah Ta'ala angkat penyakitnya dan angkat juga penyakit kita zahir wal batin dan penyakit-penyakitnya muslimin wal musliman ala hadhihi niyya wa kulli salah wa ila hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ini ada Fatihah lagi. Doa Fatihah, Al-Fatihah biniyah, Al-Fatihah wa ila habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آبائنا وأمهاتنا جدنا وجداتنا عمنا وعماتنا ومشايخنا أجمعين خصوصا في هذا القرطاس على apa ini Alamsa bin Hasan. Yang kedua Tianah binti Duni. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yasjana bi rahmati walidina walikum khassa jami'il muslimin amma bi anna Allah taghasha bi rahmatin ala hadhihi niyya kulli nitasalaha wa ila hadin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Marhaban bikal adan marhaban bi salati ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bihim wa bi'alihim ajil bin nasri wal faraj. Ya Rabbi bihim wa bi'alihim ajil bin nasri wa bil faraj. Ya Rabbi bihim wa bi'alihim ajil bin nasri wa bil faraj. Wa sallallahu ala Muhammad nabil ummi wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.